بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا، مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں جا کر مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں جب ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہو گیا، مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہونے لگے، کیونکہ ان لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان لوگوں میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے ہم سب نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے جب تک مکہ میں پانی نہیں آ جائے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے جائیں۔ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں نہ رہنے دیا تو ٹھیک، میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے آپ کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالا تھا، اس لیے ابو طالب آپ کو منع نہ کر سکے اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سارے کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا اور ان لوگوں میں ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کیا کام؟ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہ آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا، یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی
चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहा था। अब तक गर्म धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। उनमें कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा था। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मुझे भी आगे आने दो। से कुछ लोग कहने लगे, हम मक्का के बड़े बड़े लोग, हम रात भर से पानी मांग रहे हैं, अगर पानी नहीं बरसा, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इसी तरह से 2-3 घंटे और बीत गए और पानी नहीं आया, लेकिन पानी आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। फिर से किसी ने अबू तालिब को आकर पीछे से पकड़ा। जैसे ही अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये देखकर चचा अबू तालिब बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, दूर हो जाओ, यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चचा का अपने भतीजे पर प्यार उभर आया और साथ ही अपने भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूंगा और फिर ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, मगर उन 32 लोगों में से किसी ने पुकार कर कहा, ए लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सबने कहा, ए पागल, पानी कहाँ से आ गया? यहाँ तो सब लोग गर्मी से मर रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है, मैं एक काम करूंगा जिसकी बदौलत पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ, ए मोहम्मद जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और वो सब लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आगे आ जाओ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? उन लोगों ने कहा, हम सब यहाँ पानी मांग रहे थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तो लोग कहने लगे, तुम हमारे पीछे थे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम लोग पानी मांग रहे थे तो मैं तुम्हारे पीछे था, मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम पीछे जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे है और हम मक्का के बड़े बड़े सरदार पीछे रहेंगे, इससे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मक्का के लोगों, पीछे जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत तक बारिश नहीं आएगी। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। वो सब लोग तो पहले ही थक हार चुके थे, इसलिए वो सब से चले गए। असल में वो लोग डर गए थे कहीं मोहम्मद की बात सच ना हो जाए और हम मर ना जाएं और हमारे जानवर ना मर जाएं। इस वजह से वो 12 लोग भी पीछे चले गए। इस तरह अल्लाह ने बता दिया, अभी तक तो मोहम्मद की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इमाम बना दिया। जब वो लोग पीछे गए तो गुस्से में थे, चिल्ला कर कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम पीछे हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगों, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं। अगर मैं भी पानी मांगने लगा फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा? तो ये सुनकर वो लोग चिल्ला कर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुमको क्या हो गया है? तुम क्या करना चाहते हो? इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया। लोगों ने देखा आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा चेहरा और उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। इसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश बरसना शुरू हो गई और देखते ही देखते हर तरफ पानी ही
पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए कहने लगे, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद के नारे लगाते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। में आसमान की तरफ से आवाज आई, ए मेरे प्यारे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह। ये है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये है उनकी शान। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।